السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصیام باب صوم التطوع وما نہی عن صومہ، سبق نمبر ہے 148 148۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصوم احدکم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسری راتوں میں سے جمعے کی رات کو قیام کے لیے مخصوص نہ کرو، نہ دوسرے دنوں میں سے جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرو، سوائے اس کے کہ جمعہ ایسے دن آ جائے کہ جس دن کا روزہ تم میں سے کوئی شخص رکھتا چلا آ رہا ہو۔ تو میرے پیارے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ جمعے کی رات کو اسپیشلی قیام کے لیے مخصوص کرنے سے منع کیا ہے، یعنی جمعے کی رات کو قیام کے لیے، رات کی تہجد کے لیے مخصوص نہ کرو۔ اگر ایسا کرنا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ جمعے کے دن کو بھی روزہ رکھنے کے لیے مخصوص نہ کرو، تو اسپیشلی جمعے کی رات کا قیام اور جمعے کے دن کا روزہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا۔ اور آگے حدیث آ رہی ہیں کہ اگر کرنا ہے تو پھر کس طرح کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ سوائے اس کے کہ جو پہلے سے رکھتا آ رہا ہو، جبکہ کچھ دیگر روایات کے اندر یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت کم جمعے کا روزہ چھوڑتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 743۔ مگر اس میں یہ احتمال ہے کہ شاید یہ آپ کے ساتھ مخصوص ہو، یا یہ کہ آپ ایک دن پہلے یا بعد میں بھی روزہ رکھتے ہوں گے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے اس دن خالی جمعے کا روزہ رکھنا اور خالی جمعے کی رات کو قیام کے لیے مخصوص کرنے سے منع فرمایا ہے، الا یہ کہ کوئی شخص جو ہے وہ پہلے سے رکھتا آ رہا ہو اور وہ دن جمعے میں آ جائے، یعنی ہو سکتا ہے کہ یوم عرفہ کا دن جمعے کے دن میں آ جائے تو پھر رکھنا درست ہوگا وغیرہ۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصومن احدکم یوم الجمعۃ الا ان یصوم یوما قبلہ او یوما بعدہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی جمعے کے دن روزہ نہ رکھے الا یہ کہ اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، یعنی جمعے کا روزہ رکھنے والا جمعرات ساتھ ملا لے یا ہفتہ ساتھ ملا لے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کے دن کا روزہ رکھنے سے منع فرما دیا اکیلا، کہ اکیلے جمعے کے دن روزہ نہیں رکھنا، جمعرات جمعہ ملا کر رکھنا یہ درست ہوگا، جمعہ ہفتہ ملا کر رکھنا یہ بھی درست ہوگا۔ کیوں کہ جمعہ جو ہے وہ عید کا دن ہے، صرف فرق یہ ہے کہ جمعے کے عید ہونے میں عید کے دن مطلقاً روزہ رکھنا منع ہے، اور جمعے کا روزہ جمعرات جمعہ ملا کر یا جمعہ ہفتہ ملا کر رکھا جا سکتا ہے۔ اگلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انتصف شعبان فلا تصوموا
अखरजहु अबू दाऊद वस्तनकरहु अहमदु। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब शाबान आधा गुजर जाए तो रोजा मत रखो। इसे इमाम अहमद ने मुनकर कहा। तो इस हदीस से निस्फ शाबान के बाद रोजा रखने से मना किया गया है, यानी 15 शाबान के बाद रोजा नहीं रखना। क्यों मना किया गया? कि इससे कमजोरी होगी और रमजान के रोजों में मुश्किल होगी वगैरह, और रमजान के रोजों के रखने में कमजोरी होगी। जबकि दीगर अहादीस के अंदर है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान के आखिरी दिनों में भी रोजा रख लिया करते थे। और ये कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे पीछे अहादीस के अंदर पीछे सबकों में हमने पढ़ा कि मेरा रब मुझे खिलाता भी है और पिलाता भी है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर, मजबूत और तवाना थे। तो हमें जो है वो निस्फ शाबान के बाद रोजा रखना मना है। और यहां भी ये याद रखिए कि जिसकी आदत हो ऐसा रोजा रखने की, तो वो इस किस्म के रोजे रख सकता है, जैसे सोमवार का रोजा, जुमेरात का रोजा वगैरह वगैरह। इमाम अहमद ने इस हदीस को मुनकर कहा, तो इस बिना पर नहीं कहा कि यह रिवायत ज़ईफ है। इमाम अहमद ने इस रिवायत को मुनकर इस बिना पर नहीं कहा कि यह रिवायत ज़ईफ है, बल्कि इस वजह से यह कहा कि इस रिवायत को बयान करने में अला बिन अब्दुर्रहमान मुनफरिद है, और इमाम अहमद तफर्रुद सिका पर भी मुनकर का लफ्ज बोल देते हैं। बहरहाल इस रिवायत के ताल्लुक से अलामा मोहम्मद जुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ने कहा कि रिवायत सही है। अबू दाऊद 2337 2337। तो इस हदीस से यह मालूम हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब निस्फ शाबान गुजर जाए तो रोजा मत रखो। अगली हदीस, अनिस्समाई बिनती बुसरिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला ला तसूमू यौम अस्सब्ति इल्ला फी मफ्तुरिदा अलैकुम फ़इल्लम यजिद अहदुकुम इल्ला लिहाआ इनबिन औ ऊदा शजरतिन फलयमज़ुगहा। अखरजहु अबू दाऊद वगैरुहु वरिजालुहु सिकातुन इल्ला अन्नहु मुस्तरबुन वक़द अनकरहु मालिकुन वक़ाल अबू दाऊद हुवा मनसूखुन। समा बिन्ते बुस्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा राविया हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हफ्ते के दिन का रोजा न रखो सिवाय इस रोजे के कि जो तुम पर फर्ज किया गया हो। चुनांचे हफ्ते के दिन अगर तुम्हें अंगूर का छिलका या किसी दरख्त की लकड़ी मुयस्सर आ जाए तो इसे ही चबा लो। इस रिवायत के रावी सिका हैं, मगर इसमें इस्तिराब है, और इमाम मालिक ने इसे मुनकर कहा और इमाम अबू दाऊद ने कहा कि यह मनसूख है। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ते के दिन जो है वो रोजा रखने से मना किया गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ते के दिन रोजा रखने से मना फरमाया, और हफ्ते के दिन में रोजा रखने की ममानियत इसलिए थी कि यहूद हफ्ते के दिन की ताजीम करते थे, जबकि यह हुक्म मनसूख है, जैसे आगे की हदीस के अंदर आ रहा है। अन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सरा मा काना यसूमु मिनल अय्यामी यौमुस सब्ति व यौमुल आहदी व काना यक़ूलु इन्नहुमा यौमा ईदिन लिल मुशरिकीना व अना उरीदु अन उखालिफहुम। अखरजहु नसाई
वसा इब्न खुज़ैमता वहादा लफ्ज़ुहु। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा राविया हैं, फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते और इतवार को अक्सर रोजा रखा करते थे और फरमाते थे ये दोनों दिन यानी हफ्ता और इतवार ये दोनों दिन मुशरिकों की ईद के दिन हैं और मैं इनकी मुखालफत करना चाहता हूं। हफ्ता यहूदियों के लिए मुकद्दस दिन और इतवार ईसाइयों के लिए, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर जो है वो हफ्ते और इतवार को रोजा रखते ताकि इनकी मुखालफत हो। इससे पिछली हदीस के अंदर था कि हफ्ते के दिन में रोजा रखने से मना किया गया, ला तसूमू यौम अस्सब्ती, और इस हदीस में उम्मे सलमा ने फरमाया कि आप अक्सर हफ्ते और इतवार का रोजा रखते। तो ये हदीस नासिख है और पिछली हदीस मनसूख, यानी पिछला हुक्म जो है वो मनसूख है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हमें कलमा पढ़ने वालों को, मुसलमानों को अपने गिरबान में देखना चाहिए कि हम यहूदी और ईसाइयों की किस कदर तकलीद में लगे हुए हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर मामले में यहूदियों की मुखालफत की। 10 मुहर्रम के रोजे का मामला हुआ तो वहां भी मुखालफत का हुक्म, और इसी तरह यहूदियों के यहां हफ्ता मुकद्दस और ईसाइयों के यहां इतवार मुकद्दस, तो नबी अलैहिस्सलाम ने यहां भी उनकी मुखालफत की। अफसोस आज हम मुसलमानों पर, भले वो हुक्मरान हो या भले वो अवाम हो, हम हर कलमा पढ़ने वालों ने इल्ला मन रहिम रब्बी यहूदियों और ईसाइयों की तकलीद करने में और यहूदियों और ईसाइयों की पैरवी करने में, यहूदियों ईसाइयों के कल्चर को इख्तियार करने में हमने फख्र समझ लिया, हमने इसे तरक्की समझ लिया और हमने इसे अक्लमंदी समझ लिया। जबकि जिस पैगंबर का हमने कलमा पढ़ा उसने हर मामले में यहूदी और ईसाइयों की मुखालफत करना चाहिए। अगली हदीस, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन सौमी यौम अरफा बिअरफा, अखरजहु अबू दाऊद वन नसाई व गैरुहुमा वसाह इब्न खुज़ैमता वल हाकिम वस्तनकरहुल उकैलियु। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरफात में अरफे के दिन का रोजा रखने से मना किया। इसे इब्न खुज़ैमा और इमाम हाकिम ने सही कहा और इमाम उकैली ने रहमहुल्लाह इसे मुनकर कहा। तो इस हदीस से मालूम हुआ कि अरफे के दिन में रोजा रखना मना है, अरफा में यानी मैदाने अरफात के अंदर। और इस रिवायत के इब्न माजा के अंदर अल्फाज हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमी यौम अरफा बिअरफातिन, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरफात में अरफे के दिन का रोजा रखने से मना फरमाया। और ये ममानियत जो है वो रोजा यौम अरफा के दिन रोजा रखने की ममानियत ये हुज्जाजे कराम के साथ खास है कि आपने हाजियों को इस दिन यानी 9 ज़िलहिज्जा के दिन रोजा रखने से मना किया, जैसा कि खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल वदा के मौके पर अरफा के दिन रोजा नहीं रखा था। बुखारी 1988। अलामा मोहम्मद जुबैर अली ज़ई फरमाते हैं रिवायत की सनद हसन है। और इमाम उकैली ने मुनकर इसलिए कहा कि इसके रावी हौशब बिन अकील, और हौशब बिन अकील के हवाले से हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो सिका है। और इसी तरह इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने इसकी हदीस को सही कहा और इसी तरह दीगर ने इसे जो है वो सिकात में जिक्र किया और इब्न हजर ने कहा कि मकबूल है।
تو پیارے بھائیوں، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عرفات میں حاجی کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور اسی طرح عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ یوم عرفہ ہماری عید کا دن ہے، یعنی اہل عرفہ کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3007، باب النہی عن صوم یوم عرفہ۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صام من صام الابد، متفق علیہ، ولمسلم عن ابی قتادہ بلفظ لا صام ولا افطر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے روزہ نہیں رکھا۔ بخاری مسلم اور مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے یہ الفاظ مروی ہیں کہ اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا۔ تو اس حدیث میں ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور ایسے بندے کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ جو ہمیشہ روزہ رکھے گا، ہمیشہ روزہ رکھنے والے نے روزہ نہیں رکھا، اس کو کوئی ثواب نہیں۔ آج کا سبق 148 اس سے یہ معلوم ہوا جمعے کی رات کو قیام کے ساتھ اور جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے۔ جمعہ رات جمعہ ملا کر یا جمعہ ہفتہ ملا کر روزہ رکھنا چاہیے۔ آدھے شعبان کے بعد، نصف شعبان کے بعد جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا، الا یہ کہ سوموار جمعرات کا ہو۔ اور اسی طرح ہفتے اور اتوار کو روزہ رکھنا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو۔ تو ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، کلمہ پڑھنے والے ہم تو ہر معاملے میں یورپ، انگلینڈ، امریکہ، اسرائیل اور اسی طرح ہندوؤں کی بھی ساتھ میں نکالی اور تقلید کرنے میں لگے ہوئے، اور ہمارے پیغمبر ہر معاملے میں کوشش کرتے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔